sir. Yes, ma, you can start, ma. Yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. The afternoon is not only the middle part of the day, it is the time to complete our essential task and go ahead in our life. And these kind of bright afternoons are giving us a message that there is always a brightening ray of hope within us. And with that hope, I am wishing a glorious afternoon to everyone gathered here. I, J. Jabapriya, with my co-host P. Nagajodi from 2nd BSc Mathematics, take the privilege of comparing in this webinar. Women's Anti-Harassment and Protection Cell of our Ayanada Janaki Ammal College is ensuring a harassment-free environment for all those who are studying or working in our college, and is also arranging powerful and motivational lectures on women welfare. And today, on behalf of our college Women's Anti-Harassment and Protection Cell, I happily invite you all for this webinar on attitude building and character development. Your mistakes don't define your character. It's what you choose to do after you have made the mistake that makes all the difference. As Helen Keller says, character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. Virtually nothing on earth can stop a person with a positive attitude who has her goal clearly in sight. Even though it's a virtual presence, let's all lend ears on today's speech keenly. It is mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Like the great philosopher Soren Kierkegaard once said, the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. So now I would like to call upon Ms. R. Swati from 2nd BSc Mathematics to pray for us. विनायका उमै बालका विनायका उमै बालका வேழமுகனே வினைகள் தீர்த்திடும் விநாயகா உமை பாலகா ஆனந்த நர்தனா ஆனந்த நர்தனா அழகுடன் ஆடி ஆடியம கருள் செய்ய வருவாய் விநாயகா உமை பாலகா கருணை முகமும் கவின்மிகு விழிகளும் கருணை முகமும் கவின்மிகு விழிகளும் முரம் மிகு சேவியுடன் கரம் தனில் கனியுடன் வரம் தரும் கணநாயகா கஜமுகா முரளிதரன் போற்றும் மூலாதாரணே விநாயகா உமை பாலகா வேழமுகனே வினைகள் தீர்த்திடும் விநாயகா உமை பாலகா. Thank you. Thank you, Swati, for the prayer song, and we all feel blessed indeed. Greeting is a manifestation of appreciation. Now, I request the coordinator of Women's Anti-Harassment and Protection Cell, Dr. K. Vijayabhaskar Naidu, sir, head of the Department of Health, Hindi, to welcome the gathering. Thank you, Nona. Shall I start, sir? Please proceed. Ma'am, okay. Very good evening to everybody and those who are digitally present here. Our beloved principal, Dr. C. Ashok, distinguished chief guest and resource person of today's program, Mrs. S. Sridevi, social entrepreneur,
and soft skill trainer Madurai, Dr. P. Gyanachandra, member, Women's Anti-Harassment and Protection Cell, and also organized secretary of this online webinar, and staff advisors of the Wahab Cell, and my dear students. A very warm welcome to all of you. Let me invoke the blessings of our living deities of our prestigious institution, Tirupi Ainadar and Tirumati Janaki Ammal, our venerable founders. I feel honored to welcome the dignitaries, the prospective citizens of our country, and also guiding teachers of the society. First of all, it's my foremost and bounden duty to welcome our honorable and beloved principal, Dr. C. Ashok, whose support and valuable guidance are a source of inspiration and also an unfailing strength in all our creative endeavors, especially in Wahab Cell. And also, he is very keen in students' welfare and for their bright future. I wholeheartedly welcome you, sir. I feel delighted to welcome our illustrious chief guest and resource person of today's webinar, Mrs. S. Sridevi, social entrepreneur and soft skills trainer Madurai, who is the source of inspiration in making the students to lead quality of life. The vision of our resource person itself is serve to the welfare of mankind with a focus on women, with empowering them on health, character, lifestyle, and life. Today's resource person is possessing master's degree in business administration, master of arts in Hindi, of course, and this is a rare combination by having the master degree in business administration and also master of arts in Hindi. हिंदी अध्यापक होने के नाते मैडम को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका और बधाई भी देता हूं कि मैडम ने हिंदी भी पढ़ चुकी है. And also, she is pursuing PG diploma in personal management and PG diploma in computer applications. And nowadays, she focuses on soft skills like stress management, time management, leadership, adaptability, change management, teamwork, and spirit building, communication skills, attitude building, and character development, entrepreneurship, and women empowerment. And having served as visiting faculty for Central Bureau of Investigation, namely called as a CBI, Ghaziabad, and this training made her proved herself as an entrepreneur in export and import. Now she concentrates on training students and corporate employees for imparting soft skills. Her milestones and awards what she received in her professional life. First woman from South India who represents and attended the South Central Asia Legislative Fellowship Program organized by Department of State, USA as guest of Government of USA in the year 2013. National Award winner for export and export training in the years 2009 and also in 2011. Recipient of Adarsh Mahila Samman, maybe it is translated into English, Ideal Woman Award in the year 2018. And Lifetime Achievement Award for Women Empowerment by National Legal Rights Council. And also a recipient of Seva Kalanidhi, Sevai Kalai Vallal Award from the MHRD, Ministry of Human Resource and Development, for mass cancer awareness programs in Tamil Nadu. Recently, she is the first Indian who is selected by Government of USA, United States of America, in Alumni Engagement Initiative, AEI, and doing awareness program on breast and cervical cancer in rural villages and also in women colleges in Madurai and Dindigul districts. I hope her expertise and experience would empower you and enlighten awareness on areas of women delight. And of course, this forum, Women's Anti-Harassment and Protection Cell, has shown its skill by convening this type of webinar for the welfare and betterment of girl students of our esteemed institution. This initiative taken by Dr. P. Gyanachandra and staff advice of this cell is greatly appreciated, and also I wholeheartedly welcome them.
with gratitude. And not taking much time, my hearty welcome to our first UG and first PG girl students who are eagerly waiting to know about the attitude building and character development from this program. Once again, I welcome every one of you in this fine occasion and those who are digitally present here. And finally, thank you, Nandal. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir, for inviting us all wonderfully through your welcome address. Now I hand over this session to P. Nagajoti. Thank you, Jabapriya. There's a saying by Nelson Mandela: lead from the back and let others believe they are in the front. Accordingly, Dr. C. Ashok Sir, Principal of Ayanara Janaki Ammal College and Patron of Women Anti-Harassment and Protection Cell, always stand as a support for every initiatives that we take. Moreover, our Principal Sir also has a great vision in bringing social awareness and self-esteem among girl children. I take this opportunity to welcome you, sir, for delivering the presidential address. Thank you. Thank you for the nice introduction. First of all, I would like to extend my gratitude to Wahab Cell, headed by Dr. Vijay Bhaskar Naidu and Dr. Jnana Chandra, for having arranged this kind of program for the beginners of Anjak. Actually, we should have convened this meeting in the art semester itself for the first year students. Though we are facing a pandemic period this time, I appreciate Dr. Sridevi for having accepted our invitation to be the chief guest of this program. Thank you, ma'am. Dear students, we are facing an uncertain world. Of course, this program may create some problem to you. You may not be able to cope up this program through online. Anyhow, we are supposed to change the uncertain world into the opportunities. So hence, I hope the student of Anjak will cope up this situation in a nice manner. Remember, this program is meant for only first year students, and it is your duty. You must realize what you are. You must transform your childhood. I mean, first year UG students, you are skipping your childhood and you are entering into the youth. Nowadays, you are all called as youth. Hence, you must realize your responsibilities. You must know that so much responsibility is laid on you and you must react accordingly. Hence, this kind of program will help you to enhance your quality and try to cope up this situation, and you must become a good citizen. Thank you, Vananda. Thank you, sir, for your words about the importance of today's session. Serving community for the welfare of mankind is not a small thing. Empowering people to take everyone one step from where they are today, every day, is truly a big deal. Today's chief guest, Mrs. S. Sridevi ma'am, is a self-driven and enthusiastic social entrepreneur and soft skill trainer who's expert in areas like problem-solving skills, time, stress management, attitude building, character development, and many more. Character is revealed when pressure is applied. Character is developed when a trail of experience is attained. I now feel elated to welcome Mrs. S. Sridevi ma'am to give a keynote address and have an interaction on attitude building and character development. It's a great honor to represent the cell today, the women, especially for the women's cell. And thank you so much, the principal, to the committee, and Mrs. Jnana Chandra. And I had a very nice introduction about me, and it was so good to hear. And I know, like, for the last 7 years, I am with the ANJAC, and I'm a part of the most of the programs.
and it's a great honor to have always it's a great honor and pleasure to be among the Anjak kids. So first of all, thank you so much to everyone over here, and I wish you all a very happy and a great good afternoon. So I think I'm audible, and I just have a request to the students. I always insist that they have to keep a notebook and a pen whenever they sit for a session. It can be any type of session. So it's always good that you take some notes, because somewhere something could be of very much use in your future. So கண்டிப்பா ஒரு பேப்பர் பேனா பக்கத்துல எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியாததுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. ஆனாலும் ஏதோ ஒரு விஷயம், 100 விஷயத்துல 2 விஷயம் புதுசா இருக்கலாம், நம்ம லைஃப் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். ஸோ எழுதுற பழக்கத்துக்கு நீங்க வாங்க. ஓகே, ஸோ shall I start? ஞானச்சந்திரா மேம். Yes ma'am, you can start. Yes ma'am, சொல்லுங்க. Okay, you can start. Okay, thank you so much. ஸோ எப்போன்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாரதியோட வரிகள்ல இருந்து ஆரம்பிப்பேன். நல்லதோர் வீணை செய்தே சுடர்மிகும் அறிவுடன். Shri ma'am, sorry for the disturbance. Shri ma'am, Sridevi ma'am. Your voice is breaking, ma'am. Ma'am, your voice is breaking, ma'am. And hello. Yes ma'am. Now okay ma'am. Now okay. Okay ma'am. Okay. நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கெட பொழுதியில் எறிவதொண்டோ, சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய், வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாரதியோட வரிகள். இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து ஆட்டிடியூட் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கோம். இது இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது புதுசா இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கு. ஆனா ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம், தினப்படி நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம், பயன்படுத்திட்டு இருக்க விஷயம், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அதுவும் இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும், உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இன்னைக்கு பிள்ளைங்களாம் நீங்க ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கீங்க. நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை எல்லாம் நாங்க ஒரு 2 மடங்கு வயசான பிறகு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை நீங்க இன்னைக்கு 17 வயசுல 15 வயசுலயே என் பிறக்கும் போதே கூட டெக்னாலஜியோட பிறந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியாதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இந்த ஆட்டிடியூட் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆட்டிடியூடுங்கிறது என்ன? எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி பேசிக்கா ஒரு விஷயம் இருக்கு, நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், அடிக்கடி சொல்ற விஷயமும் கூட. இப்பெல்லாம் நீங்க நிறைய சொல்வீங்க, இந்த காலத்து கிட்ஸ் நிறைய சொல்றாங்க, 2K கிட்ஸ் நிறைய சொல்றீங்க. என்ன விஷயம் தெரியுமா? மனசு. மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, மனசு எனக்கு சரியில்லை, மனசு பாரமா இருக்கு. அது என்னது மனசு? மனசு எங்க இருக்கு? அது எங்க இருக்க முடியும்? நம்ம பழக்கப்பட்டது, நம்ம அனுபவப்பட்டது எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தா, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா, மனசுன்னா அது ஒரு இருதயம் இல்லையா? இருதயம் தான் வந்து ஒரு காதல் வந்ததுன்னா இருதயம், ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும்னா அங்க ஒரு ஒரு ஹார்ட் சிம்பிள் வந்துடுது. நம்ம எமோஜிஸ்ல கூட நம்மளுக்கு பிடிச்சது அந்த கலர் கலரா இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்ஸ். சோ மனசுங்கிறது இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. மனசுங்கிறது எங்க இருக்குன்னா மூளையில இருக்கு. சோ மூளைங்கிற ஒரு ஹார்ட்வேர்ல ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான், அந்த ஒரு பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ல ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் நம்மளுடைய மனசு. சோ இந்த மனசு, இதுதான் நீங்க சொல்றீங்க, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பாரமா இருக்கு, எனக்கு மனசே சரியில்லை எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். இந்த மனசுல என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம செஞ்சோம்னா, எதெல்லாம் நம்ம சரியா செஞ்சோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய உயரங்களுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறத நாம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இன்னைக்கு இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு புது அனுபவமா இருக்க பொழுது, ஏன்னா யாருமே இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட உட்காந்து மனசை பத்தி நிறைய பேசினதே இல்லை. சிந்தனை, நீங்க பண்ற யோசனை தான் உங்க வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு உதவுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கும். மேம் ஒன் கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட் ப்ளீஸ், உங்க ஃபேஸ்ல வந்து உங்க தலைக்கு மேல லைட்டா தெரியல மேம், ப்ளீஸ் ஃபுல் வியூ இருந்தா. எஸ், இட் லுக்ஸ் குட். எஸ் மேம், இன்னும் கொஞ்சம் எஸ்.
ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மனசை பத்தி பேசும் பொழுது என்னென்ன எண்ணங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ள தோண ஆரம்பிக்குது, என்னெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறோமோ அந்த சிந்தனைகள் அந்த யோசனைகள் மட்டும்தான் சார் சொல்லுங்க சார். வெற்றியும் மேடம் கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் கீழ இறக்குங்க நல்லா இருக்கும். எஸ் மேம். உங்க ஃபுல் வியூ அப்போ கொஞ்சம் தலை கட்டாது, தலை லைட்டா கட்டாது, லைட். ஓகே, இப்போ ஓகே, இட்ஸ் நவ ஓகே. ஓகே சோ ஓகே மேம். ஓகே, சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன் மேம். சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன் மேம். இன்னொரு இன்டரப்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகே. சோ ஓகே, இந்த மனசு பத்தி பேசும் பொழுது சிந்தனை அப்படின்னு சொன்னோம். சிந்தனைனா என்ன? இந்த சிந்தனை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 60,000 விஷயங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ள ஓடுதுன்னு சொல்றாங்க. 60,000 விஷயங்களை எப்படி யோசிக்க முடியும்? ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லட்டுமா? நீங்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க, ரைட்டா? உங்களுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லா வயசுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி சொல்றேன், ஒரு ஹேண்ட்ஸமா ஒரு கை ஒருத்தர் வரார். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அவரை பாக்குறீங்க, ரைட்டா? அவர் நல்ல ஷார்ட்டா ஹேர் கட் பண்ணியிருந்தாரா நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க? ஒருவேளை போலீஸ்காரா இருப்பாரோ, இவர 6 feet இருப்பாரா? ஒருவேளை இவரு ஏதாவது அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸை பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கலாம், இவர் நல்லா வேலை பார்க்கறாரோ, ஒரு ஐடி கம்பெனில வேலை பார்க்கறாரோ, இந்த சிட்டி இல்லையோ வேற ஏதாவது சிட்டில இருந்து வந்திருப்பாரோ. ஒரு ஆளை பார்க்கும் பொழுதே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்? அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். கடன்னு மனசுக்குள்ள நிறைய யோசனைகள் வருது. அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தாலுமே இம்மிடியட்டா நம்ம மனசு என்ன செய்யுதுன்னா உடனடியா பல சிந்தனைகளுக்குள்ள போயிடுது. உதாரணத்துக்கு இப்ப இங்க செஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய கவனமே இங்க இருக்காதுன்னு நான் உறுதியா சொல்லுவேன். ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எங்க மிஸ் எல்லாம் எங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஒரு நேரம் கவனிக்கல, கேள்வி கேட்டதுக்கு சரியா பதில் சொல்லல அப்படின்னா சொல்லுவாங்க, பிசிக்கலி பிரசன்ட் அண்ட் மென்டலி ஆப்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுதான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கமே ஒழிய யோசனை முழுக்க வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள எப்ப பார்த்தாலும் சிந்தனைகள் ஓடிக்கிட்டேதான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 60,000க்கு மேல நாம விஷயங்களை யோசிக்கிறோம், ரைட்? இப்போ மனசுங்கிறத எப்படி கற்பனை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, நான் ஒரு மெத்தட் சொல்லுவேன். உங்க மனசு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லட்டுமா? அதுக்கு ஒரு சின்ன பிக்சரைசேஷன் கொடுக்கலாம். மனசுங்கிறதுக்கு உருவம் இல்ல, அதுக்கான எந்த வடிவமும் இல்ல. ஆனா அதை நீங்க இன்னைக்கு வித்தியாசமான முறையில அதை நீங்க ஒரு உருவகப்படுத்தி பார்க்க போறீங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, மனச ஒரு அறைன்னு நினைச்சுக்கோங்க, ஒரு ரூம் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. உங்க மனசு ஒரு ரூம்னு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. நல்ல அழகான பெயிண்ட் பண்ண, உங்க ஃபேவரட் கலர்ல பெயிண்ட் பண்ண ஒரு அழகான ஸ்பேஷியஸான ரூம், நல்ல டெக்கரேட்டட் ரூம்னு சொல்லலாம். சில பேரோட மனசு ரொம்ப அழகா இருக்கு, நல்ல டெக்கரேட்டடா இருக்கு, நல்ல வெளிச்சமா இருக்கு. சில பேரோட மனசு எப்படி இருக்கலாம்? இருட்டா இருக்கலாம், குப்பையா இருக்கலாம், கொஞ்சம் கூட அதை தூசி தட்டி எதுவுமே சரி பண்ணாம மோசமா கூட அதை போட்டு வச்சிருக்கலாம். யாரும் ஒரு காத்து கூட போக முடியாத அளவுக்கு கன்ஜஸ்டடா கூட இருக்கலாம். எந்த மாதிரி வேணாலும் மனசுகள் இருக்கலாம். ஸோ நம்ம மனசு, நம்மளுடைய ரூம், அந்த ரூம் எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், ரைட்? சில பேரோட சுவர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆணி அடிக்கப்பட்டிருக்கலாம், பழைய கேலண்டர், பழைய போட்டோஸ், தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் அந்த இடத்துல மாட்டப்பட்டிருக்கலாம். என்னைக்கா ஒரு நாள் தேவைப்படும்னு தூக்கி சுமக்கிற விஷயங்கள் கூட அந்த சுவர்ல தொங்கிட்டு இருக்கலாம், ரைட்? ஆனா நம்மளுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்? நல்லா கிளீன் பண்ண அருமையான ஒரு சுவரை தானே நம்மளுக்கு பிடிக்கும், இல்லையா? ஒரு அறை தானே நம்மளுக்கு பிடிக்கும், ரைட்? இந்த மனசுங்கிற அறையில பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் வெளி உலகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. வெளி உலகம் வேற, உங்க மனசுங்கிற அறை வேற. இந்த அறைக்குள்ள போறதுக்கு ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அனுமதி இருக்கு. அது யாரு அப்படின்னா நீங்க மட்டும்தான். உங்களால மட்டும்தான் அந்த அறைக்குள்ள போக முடியும். உங்களை தவிர யாரும் அந்த அறைக்குள்ள போக முடியாது. உங்களுக்கு எவ்வளவு நெருங்கின நண்பரா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பிரியமான ஒரு சகோதரியா இருந்தாலும் சரி, உங்க அப்பா அம்மாவா இருந்தாலும் சரி, அந்த அறைக்குள்ள போறதுக்கு யாருக்குமே அனுமதி இல்லை, ரைட்? அப்ப இதை யார் நல்லா பாத்துக்கணும்? இதோட சொந்தக்காரங்க யாரு? நீங்க தானே. அப்ப நீங்க எப்படி பாத்துக்கணும்? நீங்க ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கணும். சோ இந்த இடத்துலதான் நாம இன்னைக்கு நிக்கிறோம். இப்போ அந்த அறையில என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது தெரியுமா? நீங்க வாழ்க்கையில நல்லா வரணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களும் அங்கதான் நடக்குது. அங்கதான் நீங்க யோசிக்கிறீங்க. வாழ்க்கையில கஷ்டமான தருணங்கள்னு நினைக்கிறதையும் நீங்க அங்கதான் யோசிக்கிறீங்க. உங்களோட சந்தோஷமும் அங்கதான் இருக்கு, உங்களுடைய கவலைகளும் அங்கதான் இருக்கு, ரைட்?
அந்த அந்த அறையில தான் உங்களுக்கான மோட்டிவேஷன், இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள், உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள், இனிமே நீங்க கத்துக்க போற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க ப்ராசஸ் பண்றதுக்கான ரூமா அந்த ரூம் தான் இருக்க போகுது. இப்போ அந்த ஏன் நிறைய நேரங்கள்ல நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் கூட ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை கூட நம்ம அங்க வச்சுதான் வாக்குவாதம் பண்ணியிருப்போம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிக்கல, வெளியே அவங்களால சொல்ல முடியல, ஆனா உள்ளுக்குள்ள நீங்களே உங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணிக்கிறீங்க. இல்ல இது சரிதான், இல்ல இல்ல தப்பு, இல்ல இல்ல எனக்கு பிடிக்கல, இது நான் செய்ய மாட்டேன், என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன். இதெல்லாம் எங்க பேசிக்கிறீங்க? உங்களுடைய அறையில, மனசுங்கிற அறைக்குள்ள நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே பேசிக்க போறீங்க. அந்த வாக்குவாதங்கள் கூட அங்கதான் நடக்கும். இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அந்த மனசுங்கிற அறைக்குள்ள நீங்க என்னெல்லாம் நினைச்சீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வெளியே காட்ட மாட்டீங்க. நிறைய நேரம் உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் இருக்கும், பிடிக்காத நபர்கள் இருப்பாங்க, ஆனா நம்ம வெளியே அதெல்லாமா காட்டிக்கிறோம் இல்ல இல்லையா? உங்க அப்பா அம்மாட்ட, உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட, இது வரைக்கும் இனிமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, எப்ப இந்த ஆன்லைன் செஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு நேரம் நம்ம எல்லாரையும் காலேஜ்ல பார்க்க போறோம், எப்ப வந்து உண்மையிலேயே எல்லா ஜனங்களையும் பார்க்க போறோம்னு ஒரு ஏக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அன்னைக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்க மனசுல நினைக்கிற மாதிரி உங்களுடைய முகத்தை காட்ட முடியுமா? கண்டிப்பா காட்ட முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? அங்க ஒரு தனி முகம் வச்சிருப்பீங்க, ஆனா அந்த ரூம்குள்ள இருக்கிற இன்னொரு முகம், உங்களுடைய முகம் வந்து வேற. ரைட். இந்த மனசுக்குள்ள, இந்த மனசை வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, ஒரு கூடையா இப்ப கற்பனை பண்ணி பாருங்க. சரியா? அந்த கூடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கலர்ல கர்ச்சீப்ஸ் கிடக்குது. கொஞ்சம் கர்ச்சீப்ஸ் வந்து இல்ல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கைக்குட்டையாவே கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. நிறைய கைக்குட்டைகள் உள்ள கிடக்குது. அது 2 கலர்ல தான் கிடக்குது. ஒண்ணு சிகப்பு கலர்ல கிடக்குது, இன்னொன்னு வந்து பச்சை கலர்ல அந்த கூடைக்குள்ள கிடக்குது. இப்போ உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன், அந்த கூடைக்குள்ள இருந்து ஏதாவது ஒரு கர்ச்சீப்பை நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ அதுல இருந்து எந்த கலர் கர்ச்சீப் வெளியே வரும்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? அது சிகப்பாவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா பச்சையாவும் இருக்கலாம். சிகப்பு கலர் வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? சந்திரா மேம்க்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி கணக்கெல்லாம். நான் வந்து நிறைய படிச்சேன், ஆனா இப்ப எல்லாம் ஞாபகம் இல்ல. பட் தெர் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி, எய்தர் இட் கேன் பி கிரீன் ஆர் இட் கேன் பி ரெட். பட் இந்த ரெட்டுங்கிற விஷயத்தை இங்க நம்ம எப்படி உருவகப்படுத்திக்க போறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள், நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் ரெட்டுன்னு உருவகப்படுத்திக்கும். நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள், நம்மளை முன்னேற்றக்கூடிய விஷயங்கள், நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான ஆதாரங்கள், நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பச்சைன்னு உருவகப்படுத்திக்கலாம். ரைட். இப்போ இதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களும் இருக்கு, பிடிக்காத விஷயங்களையும் மனசுங்கிற அந்த கூடைக்குள்ள நீங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்க. இப்ப கண்ணை முடிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு எடுங்கன்னா என்ன வரும்? எது வேணாலும் வரலாம். பிடிச்ச விஷயமும் வரலாம், பிடிக்காத விஷயமும் வரலாம். நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துட்டு அப்படின்ன மாதிரி நல்ல விஷயம் தான் சொல்லணும்னு நினைச்சிருப்போம், நல்லபடியாதான் பேசணும்னு எல்லாம் நினைச்சிருப்போம். ஆனா கடைசியில பார்த்தா நம்ம சொன்ன வார்த்தை எப்படி போய் முடியும்னா, தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தையா போய் முடிச்சு மனசு கஷ்டத்துலதான் போய் முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம பச்சை எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் உள்ள கைய விட்டோம் அந்த கூடைக்குள்ள. கடைசியில பார்த்தா வந்தது என்னன்னு பார்த்தா சிகப்பு கலர்ல தான் வந்தது. அப்ப என்ன பண்றது? தர்ம சங்கடமா போயிடுச்சு. ஏன்னா உள்ள ஏற்கனவே நம்ம தானே அந்த சிகப்பு கலர்ல கைக்குட்டை எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல இது கைக்குட்டை இல்ல, நம்ம மனசுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை எல்லாம் அந்த பாஸ்கெட்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். இப்போ நீங்க அந்த கைக்குட்டைகளை எடுக்கும் பொழுது, எனக்கு பச்சை கலர் மட்டுமே வரணும், நான் இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி, என்னுடைய குடும்பத்துக்கு முன்னாடி, என்னுடைய படிக்கக்கூடிய சமூகத்துக்கு முன்னாடி, எல்லாரும் முன்னாடி நான் ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருக்கணும், நான் வந்து என்னோட பெஸ்ட்டை தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க நினைக்கிறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? எப்பவுமே எனக்கு பச்சை கலர் தான் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த கூடைக்குள்ள நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே, நல்ல ஆட்டிடியூட்ஸை மட்டுமே நீங்க உள்ள போட்டு வைக்கணும். அப்ப பச்சை கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல நல்ல ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் நீங்க அந்த கூடைக்குள்ள நீங்க போட்டு நிரப்ப போறீங்க. அப்ப இதோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன? கண்டிப்பா எல்லாமே 100 தான். நீங்க எதை எடுத்தாலுமே பச்சை கலர் தான் வரப்போகுது. அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே தான் நீங்க வெளியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறீங்க. ரைட். இப்போ மனசுங்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த நல்ல வார்த்தைகள் மட்டும் கிடையாது. இந்த எந்த விஷயங்களை நம்ம உள்ள போட்டு வச்சிருக்கோமோ, நல்ல நல்ல விஷயங்களை போட்டு வச்சிருக்கோமோ, அதுதான் நம்மளுடைய செயல்ல வருது, நம்மளுடைய பேச்சுல வருது, நம்ம என்னெல்லாம் பதில் சொல்றோமோ அதுல கூட வருது. உதாரணத்துக்கு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, யார் எந்த உதவி பண்ணினாலும் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லணும், தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னா வெல்கம்னு சொல்லணும். இதெல்லாம் சின்ன சின்னதா நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. நம்ம நல்ல விஷயங்களை போட்டு வைக்கும் போது அது யாரா இருந்தாலும் என்ன ஆகும்?
உங்களுக்கு நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பஸ்ல போகும்போது ஒரு கண்டக்டர் உங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுக்குறாரு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? டிக்கெட் கொடுக்க வேண்டியது அவரோட கடமை, காசு கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? டிக்கெட்டை வாங்கின உடனே தேங்க்ஸ் அண்ணா அப்படின்னு தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஒரு ஆட்டோ டிரைவரா இருக்கலாம், உங்களுக்கு பூ கொடுக்குற ஒரு அம்மாவா இருக்கலாம், டெய்லி உங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிற டீச்சர்ஸா இருக்கலாம், உங்களுடைய காலேஜ் சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய பெண்களா இருக்கலாம், ஆண்களா இருக்கலாம். அவங்க எல்லாருமே உங்களுடைய ஹாஸ்டல்ல நீங்க இனிமே இருக்க போறீங்கன்னா அங்க நான் அஞ்சாக்கோட சாப்பாடு நான் சாப்பிட்டுருப்பேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹாஸ்டல்ல. சோ அந்த சாப்பாடு தயார் செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற அந்த அக்காவா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம்? தேங்க்ஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம். அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா? அப்போ நம்ம அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் உள்ள போட்டு வச்சிருந்தோம், அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் யாரா இருந்தாலும் அவங்க செய்யற உதவிக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த போட்டிருந்தோம்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன ஆயிடும்? நீங்க அதைத்தான் வெளியே கொடுக்க போறீங்க. கண்டிப்பா உங்களை பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ண போறாங்க? ஆஹா, ரொம்ப நல்லா பேசுறாளே இந்த பொண்ணு, ரொம்ப பொலைட்டா இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு எண்ணங்களை மத்தவங்க மனசுல அது கண்டிப்பா அது பதிய வைக்கும். ரைட். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, சிந்தனைகள் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 60,000க்கு மேல வருது அப்படின்னுட்டு. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அது என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு சோப்பை எடுத்துட்டு நீங்க சோப் பபிள் எல்லாம் விட்டுருப்பீங்க, சோப் லிக்விட் எடுத்துட்டு நீங்க பபிள் விட்டீங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு கலரா அந்த பபிள்ஸ் நம்மளுக்கு அதுல நிறைய கலர்ஸ் எல்லாம் தெரியும், பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம். இப்ப கூட யாரா இருந்தாலும் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்றோம் நம்ம. அந்த சோப் பபிள்ஸ் மாதிரி உங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்களும் உங்களுடைய சிந்தனைகளும் அந்த அளவுக்கு உங்க மனசுல டக்கு டக்குன்னு அடுத்தடுத்த செகண்ட்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்கும்? மனசுல மறைஞ்சிட்டே இருக்கு. இதை கேட்கும் பொழுதே கூட நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எங்கேயாவது போனா சோப் பபிள் வேணும்னு கேட்டு அழுது நீங்க வாங்கி விளையாண்டது எல்லாமே கூட உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரலாம். சோ நான் முதல்லயே சொன்னேன், ஒருத்தங்களை பார்க்கும் பொழுதே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அது எந்த இடமா வேணா இருக்கலாம். ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டா இருக்கலாம், ஒரு காலேஜா இருக்கலாம், இன்னைக்கு நானாவே இருக்கலாம், இல்ல உங்க ப்ரொஃபசர்ஸா இருக்கலாம், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம். யாரை பார்க்கும் பொழுதுமே நம்மளுடைய மனசு என்ன செய்யும் அப்படின்னா உடனடியா எடை போட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கும். அவங்க யாரு, அவங்க தகுதி என்ன, அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஏது செய்யறாங்க, எல்லா விஷயங்களையும் மனசு கடன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல உங்க காலேஜ்லயே ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. அப்ப தமிழ்தாய் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த தமிழ்தாய் வாழ்த்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்க கீழே நின்று பாடினீங்கன்னா அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க பாடினாலும் பாடாட்டாலும் அங்க ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கும், அந்த ரெக்கார்டை பிளே பண்ணுவாங்க. சோ நீங்க வாயசைச்சாலும் உண்டு, இல்ல நீங்க பாடலைன்னாலுமே சத்தமா அந்த ஒலிபெருக்கில இருந்து கேட்க பொழுது அது நடந்து முடிஞ்சிடும். இப்ப இந்த தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ்ல நின்னு ஒரு தமிழ்தாய் வாழ்த்து இப்ப நான் பாடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். முதல்ல என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல போய் நிக்கும்போது தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடுறாங்க. இப்ப என்னெல்லாம் சிந்தனை வரும் தெரியுமா? நம்ம நேரா நிக்கணுமா, தலை குனிஞ்சு நிக்கணுமா, தலைய நிமிந்துதான் நிக்கணுமா, கண்ணை மூடிக்கணுமா, கண்ணை திறந்து வச்சிருக்கணுமா, கைய கட்டிட்டு நிக்கணுமா, கைய நல்லா ஒட்டி வச்சுக்கணுமா, யாரோ ஒருத்தங்க பின்னாடி கை கட்டி இருக்காங்களே நாம அப்படி பின்னாடி கை கட்டிக்கணுமா, இதெல்லாம் என்னன்னு கேக்குறீங்களா? இதெல்லாம் மனசுக்குள்ள ஓடுற சிந்தனை. ஒரு தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கே அவ்வளவு ஓடும். நம்ம சத்தமா பாடணுமா வேண்டாமா, அங்கதான் ரெக்கார்ட் போட்டிருக்காங்களே யாருமே பாடலையே, அதே வேகத்துக்கு நம்ம பாடிடலாமா, எவ்வளவு சிந்தனை பாருங்க. சின்ன விஷயம்தான், இதை உதாரணமா நான் சொல்றேன். அப்ப அதுலயே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? அவ்வளவு சிந்தனைகள் இருக்கு, அவ்வளவு சிந்தனை உள்ள கடன்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள், எவ்வளவு கேள்விகள், தேவையில்லாத கேள்விகள் தான் சொல்ல போனோம். ஆனா எல்லாமே என்ன ஆகுது? படப்படன்னு மனசுக்குள்ள தோண ஆரம்பிச்சிருது. இந்த மனசை நான் ஒரு ரூமா கற்பனை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன், ஒரு அறையா கற்பனை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன். இந்த அறையில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத, அவசியம் இல்லாத, பயத்தை தரக்கூடிய எத்தனையோ விதமான போஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாத டக்குன்னு நோட்டீஸ் மாதிரி உள்ள ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும். இதை செய்யலாமா, செய்யக்கூடாதா, தேவையா, தேவையில்லையா, நல்லதா, கெட்டதா, எனக்கு சரியா வருமா, வராதா, நம்ம ஒரு அடி கூட எடுத்து வச்சிருக்கவே மாட்டோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். இது என்னன்னா கடன்னு அந்த சுவர்ல உங்க மனசு ஒட்ட ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சிந்தனைகளை. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா? சத்தம் போடாம அது ஒட்ட அந்த போஸ்டர்ஸை நீங்க கிழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்கு இது தேவையில்லை, எனக்கு இது தேவையில்லை, எனக்கு இது தேவையில்லைன்னு ஒட்டுன நிமிஷத்துக்கு அதை நீங்க எடுக்கதான் உங்களுடைய மனசுங்கிற அறை அதோட சுவர்கள் சுத்தமாக இருக்கும். அது வாட்டுக்கு இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படின்னா
இந்த தேவையில்லாத குப்பைகளை நீங்க சேர்த்துக்கிறதுனால தேவையில்லாத பயம், தேவையில்லாத விஷயங்கள், எங்கேயோ போற போக்குல உங்களை கடந்து போற விஷயங்களை நீங்க உள்ள சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மனசு தானே குப்பையாக போகுது. இதை யாருமே பார்க்க போறது இல்லை. நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், இதுக்கு ஒரே ஒரு ஓனர் தான் இருக்கீங்க. அந்த ரூம்குள்ள யாரையுமே நம்ம விட போறது இல்லை. ஆனா குப்பையா இருக்க போறது உங்க மனசுதான் இல்லையா? சோ அந்த மனசு தேவையில்லாத விஷயங்களை உள்ள கொண்டு வந்து படப்படன்னு ஒட்டும் பொழுது அது என்னவா இருந்தாலும் சரி, அது நம்மளுக்கு தேவையில்லைங்கிறப்ப இம்மிடியட்டா என்ன பண்ணுங்க, அதை எடுத்து பிச்சு போடுறதுக்கு தயங்காதீங்க. நோ பில்ஸ் அப்படின்னு சவுத்துல எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. இங்கே நோட்டீஸ் ஒட்டாதீர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உங்க மனசுக்குள்ளயும் எந்த நோட்டீஸையும் நீங்க ஒட்டாதீங்க. ரைட். மனசை இன்னும் வேற மாதிரி கூட நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வாஷிங் மிஷின் மாதிரி. அது என்னது, மனசை வாஷிங் மிஷின் மாதிரி அப்படிங்க கற்பனை பண்ணிக்கிறதுனா, எதையாவது ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கு. இந்த சின்ன விஷயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வாஷிங் மிஷின் என்ன பண்ணும், துணியை நினைக்கும். அடுத்து என்ன பண்ணும், சுத்தும், ஸ்பின் பண்ணும். நல்லா சுத்தி துவைச்சிட்டு ரின்ஸ் பண்ணிட்டு சோக் பண்ணும், ரின்ஸ் பண்ணும், அடுத்து ஸ்பின் பண்ணும். அப்ப என்ன செய்யும், ஒரு விஷயத்த மனசுக்குள்ள போட்டுட்டோம்னு சொன்னா அது நல்லதா இருக்கலாம், தேவையானதா இருக்கலாம், தேவை இல்லாததா இருக்கலாம். இந்த வாஷிங் மிஷின் மாதிரி இருக்கிற மனசு என்ன செய்யும்னா, தேவையில்லாம நம்மளுக்கு வாழ்க்கைக்கு அவசியம் இல்லாத விஷயங்களை கூட உள்ளுக்குள்ள வச்சு பல மணி நேரத்துக்கு, பல நாட்களுக்கு கூட அது என்ன செய்யும், துவைச்சு காய போடுற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வச்சு நினைச்சு மறுபடியும் அதை சுழட்டி மறுபடியும் விசிறி அடிச்சு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். சில நேரங்கள், நிறைய நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மனசுங்கிறது ஒரு கரிசல் மண்ணுக்கு சமம்னு சொல்லுவேன். நான் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை ஒரு வருஷத்துக்கு பார்க்கும் பொழுது நான் சொல்லுவேன், இந்த மாணவ சமுதாயத்தை நான் ஒரு நல்ல விளைஞ்ச மண், நல்ல ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட மண்ணு மாதிரி தான் பாக்குறேன். ஒரு கரிசல் மண்ணு மாதிரி தான் பாக்குறேன். ஏன் அப்படின்னா, கரிசல் மண்ணுல எதை போட்டாலும் முளைக்கும். அதுக்கு எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாது. ஆனா நல்ல விதைகளை மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா, தரமான ஒரு செடியை ஒரு நல்ல மரத்தை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு செடி வச்சுட்டோம்னா நல்ல ஒரு மரம் நம்மளுக்கு பலன் கொடுக்க போகுதுங்கிறதுல எந்த சந்தேகமுமே கிடையாது. நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம மனசை எப்படி வச்சிருக்கோம் தெரியுமா, ஒரு குதிரை வண்டி மாதிரி வச்சிருக்கோம், இல்லைன்னா ஒரு மாட்டு வண்டி மாதிரி வச்சிருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரக் மாதிரி கூட நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. இது ஏன் நீங்க வண்டின்னு சொல்றீங்கன்னா, அந்த வண்டிக்கு எதுவுமே தெரியாது. நீங்க எதை வேணாலும் ஏத்தலாம். அதுல மனுஷங்களையும் ஏத்தலாம், மாடையும் ஏத்தலாம், நீங்க குப்பையும் ஏத்தலாம், பெரிய பெரிய டன் கணக்குல பூக்களையும் நீங்க ஏத்தலாம். எதை ஏத்துனாலுமே அந்த வண்டி சுமக்கத்தான் போகுது. அதுக்கு எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாது. அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனைகள்ல நல்ல சிந்தனை எது, கெட்ட சிந்தனை எது, இது தேவையா, இது தேவையில்லையா, எதுவுமே மனசுக்கு தெரியாது. நாம தான் அதை உள்ளுக்குள்ள கொடுக்க போறோம். அப்ப இந்த இடத்துல இந்த தேவையில்லாத குப்பைகளையும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு அவசியம் இல்லாதையும் நம்ம வச்சுக்க போறோமா அப்படிங்கிறதுதான் இங்க நம்ம முன்னாடி கேள்வி. நீங்க நிறைய பேர் நீங்க ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்டுருக்கலாம். பெரிய பெரிய ஹோட்டல் எல்லாம் போனா, இல்ல நிறைய இப்ப எல்லாம் நிறைய கல்யாண வீட்டுக்கு போனா, ரிசப்ஷன் எல்லாம் போனா ஒரு பஃபே சிஸ்டம் வருது. இந்த பஃபே சிஸ்டமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா, நிறைய சாப்பாடு இருக்கும். ஒரு தட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை, நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து பிடிச்சதை மட்டும் நல்லா சாப்பிடுறது. இருக்குதுங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறது கிடையாது, பிடிச்ச விஷயங்களை மட்டும் சாப்பிடுறது. அப்ப இந்த மாதிரி பிடிச்ச விஷயத்த சாப்பிடும் பொழுது என்ன அப்படின்னா, மனசும் அப்படிதான் செய்யுது. 100 விஷயம் நம்மளை சுத்தி நடந்தாலும் நம்ம மனசு என்ன செய்யும் தெரியுமா, தனக்கு தேவையான, தனக்கு வேணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கும். அதுதான் நம்ம மனசோட மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம். அப்ப சந்தோஷத்தையும் சரி, துக்கத்தையும் சரி, அந்த மனசுதான் என்ன பண்ணுது, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட்ல இருந்து இது எது வேணுங்கிறத சூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அது என்ன செய்ய பொழுது, அந்த மனசு அதை வச்சுதான் நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட வாழ்க்கைக்கு நம்மள கொண்டு போகுது. இப்போ ஒரு அரைக்கிற கல்லு ஒண்ணு, ஒரு மிக்சி ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு மிக்சியில போய் நீங்க நிறைய மிளகா வத்தல் போட்டு அரைக்கிறீங்க. மிளகா வத்தலுக்கு என்ன இருக்க போகுது, காரம் இருக்க போகுது. சரி, இப்போ ஒரு கல்லு இருக்கு, அந்த கல்லுல நீங்க சந்தனத்தை உரைக்கிறீங்க. சந்தனத்துல இருந்து என்ன வரப்போகுது, நல்ல வாசனை வரப்போகுது. அப்படி பார்த்தா இந்த காரமும் மனமும் எங்க இருந்து வந்தது, கல்லுல இருந்தோ மிக்சியில இருந்தோ வரல. அது அது வெறும் என்ன இருக்கு, வெறும் கருவியா தான் இருந்திருக்கு இல்லையா, நம்ம அரைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவியா இருந்திருக்கு. ஆனா எந்த பொருளை நம்ம உள்ள கொடுத்தோமோ அதுல இருந்துதான் காரமும்
அதுல இருந்துதான் மனமும் நம்ம கைக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப உங்களுடைய சிந்தனைகள்ல நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை போடுறீங்களோ, பயனுள்ள விஷயங்களை போடுறீங்களோ, வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை போடுறீங்களோ, அதை பொறுத்துதான் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய காரமும் சரி, உங்க வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய மனமும் சரி, நீங்க தீர்மானிக்க போறீங்க. நான் சமீப காலங்கள்ல நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்த ஒரு விஷயம், ஒரு புக்கை பத்தி கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணலான் இருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா 2-3 புக்ஸ் இருக்கு. பட் நான் முக்கியமா ஒரு புத்தகத்தை பத்தி இன்னைக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இந்த புக்கு வீடியோ ஃபார்மேட்ல கூட இருக்கு, ஆடியோ ஃபார்மேட்லயும் இருக்கு, யூடியூப்ல எல்லாம் இருக்கு. நீங்க அவசியம் பார்க்கலாம். கண்டிப்பா இந்த ஆன்லைன் செஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது, இதுக்கப்புறமா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறப்போ அந்த புஸ்தகத்தை கண்டிப்பா படிச்சு பாருங்க. ரகசியம் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. சீக்ரெட் அப்படின்னு தேடினீங்கன்னாலும் கிடைக்கும், அந்த புக்கு கிடைக்கும். இல்ல ரகசியம்னு போட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த புக்கு கிடைக்கும். அந்த புக் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் பத்தி, நம்ம வாழ்க்கையோட ப்ராக்ரஸுக்கு நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம தடங்கலா இருந்திருக்கோம், நம்முடைய சிந்தனைகள் எங்கெல்லாம் தடங்கலா இருந்திருக்கு அப்படின்னு மிக தெளிவா காட்டக்கூடிய ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்தை நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க, இல்ல இதை நீங்க யூடியூப்ல ஆடியோ ஃபார்ம்லயோ இல்லைன்னா வீடியோ ஃபார்ம்லயோ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 2-3 தடவை மறுபடியும் பாருங்க. முதல்ல பாக்குறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு, ஆனா கண்டிப்பா பாருங்க. இத பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நீங்க உணர்வீங்க. இப்போ எதுக்காக இத பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா, மனசு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனசுக்கு எது முக்கியம் இல்லைங்கிறத நீங்க தான் கொடுக்குறீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஒரு என்ன சொல்றது, நல்ல விஷயங்கள், நல்ல தாட்ஸ், நான் நல்லா படிப்பேன், நான் ரொம்ப நல்லா என் வாழ்க்கையில முன்னேறுவேன், நான் நல்ல வேலைக்கு போவேன், எங்க அப்பா அம்மாவை நான் நல்லா பார்த்துப்பேன் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள். இன்னைக்கு இதுதான் உங்களுடைய பேசிக் தாட்ஸா இருக்க முடியும். நான் ஹெல்த்தியா இருப்பேன், என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்கள ஹெல்த்தியா வச்சுப்பேன், இந்த மாதிரி ஒரு கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல நான் எல்லாத்தையுமே நல்ல எண்ணத்தோட தான் பார்ப்பேன், நான் ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவா இருப்பேன், எண்ணங்கள்ல பாசிட்டிவா இருப்பேன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நீங்க கொண்டு வர போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எந்த எண்ணத்துக்கு நீங்க வலு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்க மனசுக்குள்ள சிம்மாசனம் போட்டு அந்த ரூம்குள்ள போய் உட்கார போகுது. நீங்க நல்ல விஷயங்களை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த நல்ல விஷயங்கள் உங்க வாழ்க்கையில எல்லா இடத்துலயும் பிரதிபலிக்க போகுது. அதே நேரத்துல இன்னைக்கு எவ்வளவோ நம்மளுடைய செய்திகள்ல பாக்குறோம் இல்லையா, நிறைய செய்தித்தாள் வருது, நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு, ஆன்லைன்ல வருது, எல்லா பக்கமும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பயப்படுற மாதிரி இருக்கு, பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கு. அப்ப இதையெல்லாம் நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்க திருப்பி 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 நெகட்டிவான விஷயங்கள், நெகட்டிவான மனுஷங்க, நிறைய அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க திருப்பி திருப்பி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே கண்டிப்பா அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க அட்ராக்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லுவோம். இந்த சீக்ரெட் புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான். வாட் யூ திங்க் யூ அட்ராக்ட். நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் அப்படிங்கிறாங்க. விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாதான் நம்ம ஆவோம். எனக்கு கொரோனா வந்துருமான்னு சொன்னா, கொரோனா இது வரைக்கும் வரல, கோவிடுக்கு நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, நம்ம வீட்டுல யாருக்குமே இல்லை, நம்ம எங்கேயுமே போல. ஆனா கோவிட் வருதா இல்லையான்னு தெரியாது, ஆனா அதுக்கான சிம்டம் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியற மாதிரியே இருக்கும். நீங்க நிறைய நேரம் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தீங்கன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல முன்னாடி எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. டைஃபாய்டு இருந்தா என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும், ஜாண்டிஸ் இருந்தா என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதி போட்டிருப்பாங்க. நம்ம லேசா ஒரு காய்ச்சலோட போயிருப்போம் சரியா, அப்படியே நீங்க நிமிர்ந்து அந்த அந்த அதுல எழுதி போட்டிருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இருக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரியே தெரியும். காய்ச்சல் அடிக்கிற மாதிரி தெரியும், கண்ணு மஞ்சளா இருக்க மாதிரி தெரியும், என்னெல்லாம் இருமல் வராத இருமலும் வர்ற மாதிரி தெரியும், எல்லாமே தெரியும். இது என்னன்னா அதை பார்த்த நிமிஷத்துக்கு நம்ம மனசுக்குள்ளதான், நம்ம தான் நோட்டீஸ் ஒட்டக்கூடாதுன்னு சொல்றோமே, அங்கதான் ஒட்டிட்டே இருக்குமே. அதுதான் 60,000 யோசிக்க வேணாமா? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களும் 60,000 இல்ல 2 லட்சம் வரைக்கும் யோசிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி நாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா யோசிச்சுக்கிறோமோ என்னமோ தெரியல, நீங்க நிறைய யோசிப்பீங்களா இருக்கும், அதனால 2 லட்சம் வரைக்கும் கூட போகலாம் சரியா. அப்ப எங்க பார்த்தாலும் அது பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு வர்ற மாதிரியே தோணும். 2 தெரு தாண்டி வருது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தெருவுக்கு வந்துருமோ அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். எப்ப நீங்க இந்த நெகட்டிவிட்டிக்கு இடம் கொடுக்குறீங்களோ, சிகப்பு கைக்குட்டிய மனசுக்குள்ள ஒதுக்கி போட போறீங்களோ, அப்ப என்ன ஆகும்னா 2 தெரு தாண்டி இருந்த கோவிட் நம்ம தெருவுக்குள்ள முதல்ல வீடு தட்டி நம்ம வீடு தட்டிட்டு உள்ள வந்து, என்ன மேம் இப்படி போய் சொல்றீங்க அப்படின்னு. வாட் யூ திங்க் யூ அட்ராக்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, இன்னைக்கு என்ன பத்தின நிறைய இன்ட்ரோடக்ஷன் இவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இல்ல நான் ஒண்ணுதான் பாக்குறேன், நான் எந்த இடத்துலயுமே என்ன நான் குறைத்து மதிப்பீடு போட்டதே கிடையாது.
நான் என்னுடைய 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 எண்ணத்துல நான் மகாராணியாவே தான் இருப்பேன். அந்த அந்த எண்ணம் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுவாதான் நான் ஆவேன் அப்படிங்கறதுல எனக்கு எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது. இதைத்தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன். உங்களுடைய மனசுல முதல்ல உங்களை நீங்க மகாராணியா வச்சுக்கோங்க, ஒரு ராணியா வச்சுக்கோங்க. உங்க வீட்டுக்கு நீங்க தான் ராணி, உங்களை யார் என்ன சொல்றது அப்படின்னு யார் எதுவுமே கேட்க கூடாது. அப்படி கிடையாது. உங்களுடைய சிந்தனைகள்ல, உங்களுடைய செயல்கள்ல நான் நிறைய நேரம் சொல்லுவேன், கேட்கும் பொழுது நிறைய காலேஜஸ்ல பாடம் எடுக்கும்போது சொல்லுவேன், உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டா ஒரு விஷயத்த நான் உறுதியா சொல்லுவேன், உங்களை யாராவது குறை சொன்னா உங்களுக்கு பிடிக்காது, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்காது. உங்களை குறையே சொல்லக்கூடாது. அப்ப என்ன செய்யறது? ஆனா நம்ம தான் ராணியா இருக்கோமே, ராணியா இருக்கும்போது எப்படி குறை சொல்லலாம்? என்ன குறை சொன்னாதான் எனக்கு பிடிக்காது. கரெக்ட். நீங்க ராணியா இருக்கீங்க, உங்களை யாரும் குறை சொல்லக்கூடாது. அப்ப என்ன செய்யணும்? குறை சொல்லாத படிக்கு நீங்க நடக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம். சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். எப்படி சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது? நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்ன தெரியுமா? அம்மா வீடு பெருக்குன்னு சொன்னா பிடிக்காது, துணியை துவைச்சு போடுன்னு சொன்னா பிடிக்காது, துணி மடிச்சு வைன்னா பிடிக்காது, பாத்திரத்தை தேய்ச்சி வைன்னு சொன்னா பிடிக்காது. ஏன் இதெல்லாம் நான் செய்யணும்? காலேஜ் போயிட்டு வந்து டயர்டா வந்தேன்னு சொல்லலாம், இப்ப காலேஜுக்கும் போல, ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம், அது ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே நடக்காது. அப்படியே நடந்தாலும் நம்ம கவனிச்சோமான்னு கேட்டா அது வேற கதை. ஏதோ கிளாஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு 2 மணி நேரம் தப்பிக்கலாம். 24 மணி நேரத்துல எவ்வளவு நேரம் தப்பிக்கிறது? இந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டி வருது, எப்படி செய்யறது? நான் ஏன் செய்யணும்? கரெக்ட், நீங்க இதை செய்ய வேண்டாம். ஆனா நாளைக்கு உங்களுடைய மேல் படிப்புக்காக நீங்க வெளிநாட்டுக்கு போறீங்க, நான் என்னைக்குமே பெரிய விஷயமா தான் யோசிப்பேன். சரியா? நீங்க இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்கள்ல நிறைய பேர் படிச்சு, நல்லா படிச்சு, டிகிரி எல்லாம் முடிச்சு உங்க மேல் படிப்புக்கு நீங்க வெளிநாட்டுக்கு போறீங்க. அங்க என்ன பண்ண முடியும்? அங்க ஹாஸ்டல்லாம் இருக்காது, நீங்க வீடு எடுத்து தங்குறீங்க. இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, அங்க இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 2-3 பேர் சேர்ந்து ஒரு வீடு எடுத்து தங்குறீங்க. அந்த வீட்டுல யார் வீட்டை சுத்தம் பண்ணுவா? நீங்க தான் சுத்தம் பண்ணுவீங்க. அங்க வேலைக்காரங்களாம் நம்ம வச்சுக்க முடியாது, வேலைக்கு ஆட்கள்லாம் நம்ம போட்டுக்க முடியாது. நம்மளே லோன் எடுத்து படிக்க போயிருப்போம், அப்பா அம்மா கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதுல என்ன செய்ய முடியாது? அந்த வர்ற இருக்கிற காசுக்குள்ளதான் நீங்க சாப்பிடணும், காலேஜ் போகணும், வரணும், எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு. இது தவிர உங்களுடைய தேவைக்கு நீங்க வெளியே போய் வேலையும் பார்க்க வேண்டி வரும். வெளியே ஏதாவது வேலை பார்த்தாதான், நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வெளிநாட்டுல போய் படிக்க போற நிறைய கிட்டத்தட்ட 100% பேர் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியே ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுவாங்க. அதுல வரக்கூடிய பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய செலவுகள் எல்லாம் சமாளிப்பாங்க, அப்பா அம்மா கஷ்டப்படுத்தாம. அப்படி இருந்தாதான் அங்க நம்ம படிக்க முடியும். நிறைய நேரங்கள்ல அப்படித்தான். அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில எப்படி நான் அப்ப இங்க நான் வேலையே பார்த்தது இல்லைன்னா அங்க போய் எப்படி வேலை பார்க்கறது? இங்க கொதிக்க கொதிக்க தண்ணி வர்றப்பவே பாத்திரம் கழுவ முடியலன்னா அங்க சில்லுன்னு ஐஸ் கட்டியா தண்ணி விழுகும் போது எப்படி நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறது? சோ இது எதுவுமே உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காகவோ, உங்களை சும்மா உட்கார்ந்துருக்கியே நீ செய்யலையேன்னு உங்களை திட்டுறதுக்காகவோ மெனக்கெட்டு அம்மாமார்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை. இன்னைக்கு ஆண்களா இருக்கட்டும், பெண்களா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் அவங்களுடைய வேலைகளை செய்யறதுக்கு பழகணும், அவங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு அம்மாவா நானும் சொல்றேன், உங்க வேலைகளை பாருங்க அப்படின்னு. இதுக்கு நீங்க பழக்கப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா எங்க போனாலும் நீங்க சர்வே பண்ண போறீங்க. அதான் சொன்னே, நீங்க ராணியா இருக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்கா எல்லா குவாலிட்டிஸையும் வளர்த்துக்கணும். ராணி இருக்கிற இடம் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். ராணி குப்பைக்குள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க, ராணி மடிக்காத துணிக்கு நடுவிலே உட்காந்துருப்பாங்க. ராணி ராணி எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருப்பாங்க? வீடு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு ரூம் கூட இருக்கலாம். நம்ம மனசே ஒரே ஒரு ரூம் தானே, சின்ன வீடா கூட இருக்கலாம். எனக்கு அவ்வளவு வசதிகளா இல்ல, என்ன போய் மகாராணின்னு நினைக்கிறீங்களே, ஒரு ரூம் ஒரு குடிசைக்கு கீழே கூட இருந்துட்டு போறோம். மனசால மகாராணியா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பெரிய பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் தேவை இருக்கு? இல்லையே. அந்த இடத்த நம்ம எப்படி வச்சிருக்க போறோம்? நாளைக்கு நானே வர்றேன் உங்க வீட்டுக்கு, நான் என்ன நினைப்பேன்? யாராவது இருக்கட்டுமே, உள்ள வந்தா நினைப்பாங்க, இவ்வளவு பெரிய பொம்பளை பிள்ளை இருக்கு, ஒரு வேலையுமே பார்க்கலையே. இதுக்காக சொல்லப்படுறது இல்ல. நம்ம நல்ல பழக்கங்களை கத்துக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாமே நம்ம பழக்கத்துக்கு வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் உங்களை எல்லா விஷயங்களும் செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப வாழ்க்கையில நம்ம எக்ஸல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கணும் பெரியவங்க கிட்ட இருந்து. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பாட்டிங்க இருந்தாங்க, நிறைய நிறைய ரொம்ப வயசானவங்க நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு கை மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குழந்தை அழுதுச்சுன்னு சொன்னா டக்குன்னு போய் டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் கூட்டு போக மாட்டாங்க. வீட்டுல இதுக்குன்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அதுல நிறைய மருந்து இருக்கும். அந்த மருந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சித்த மருந்துகள் நிறைய வச்சிருப்பாங்க. சளி பிடிச்சதுன்னு சொன்னா என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இப்ப மாதிரி போய் ஒரு சிரப் எடுத்து
5 ml 10 ml ஊத்த மாட்டாங்க. அப்ப என்ன செய்வாங்க, துளசி எடுத்தோ ஓமவல்லி எடுத்தோ ஒரு கஷாயம் போட்டோ இல்ல என்ன கொஞ்சம் போல அரைச்சோ ஏதோ ஒரு சின்ன சங்குல எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு போட்டி விடுவாங்க. இந்த மாதிரி எத்தனையோ கை வைத்தியம் இருந்திருக்கு. ரொம்ப தலை வலிச்சதுன்னா சுக்க எடுத்து அரைச்சிட்டு தலையில பத்து போட்டிருப்பாங்க. இன்னைக்கு யாருக்கும் எதுவுமே தெரியல. சமீபத்துல நான் ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தேன், சின்ன குழந்தைங்களுக்கான ப்ரோக்ராம். அதுல அந்த பையன் சொல்றான், எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா தான் சமைப்பாரு. எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்க பாக்குற ஒரு சேனல்ல அந்த மாதிரி எங்க அப்பா தான் சமைப்பாரு, எங்க அம்மாவுக்கு சமைக்கவே தெரியாது. அப்படி சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு கேட்டா அந்த பொண்ணுக்கு சொல்லவே தெரியல. நான் முதல்ல கிண்டலா தான் பேசுறாங்கன்னு நினைச்சேன். ஆனா உண்மையாவே பார்த்தா அதுதான் விஷயம். இது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் இல்ல. நான் இது யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வரல, தப்பா சொல்ல வரல. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்ம விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கணும். நாளைக்கு நீங்க தனியா இருக்கீங்கன்னா நீங்க சமைச்சு சாப்பிடணும். உங்களுக்கு தெரியணும், சின்ன சின்ன பேசிக்கான குக்கிங் நீங்க கத்துக்கணும். கோலம் போடுறது எப்படி கத்துக்கணும். நாளைக்கு உங்களுடைய காலேஜோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ரொம்ப அழகா ரங்கோலி பண்ணுவாங்க. டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் அந்த தீம் வச்சு ரங்கோலி பண்ணுவாங்க. அது எங்க பிள்ளைங்க போட்டாங்கன்னு காட்டும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய பெருமை தெரியுமா? என்னுடைய போட்டோ ஆல்பம்ஸ்ல அது இருக்குது. என்னோட ப்ரோக்ராம் போட்ட எல்லா கோலத்தையும் கூட நான் இன்னும் பத்திரமா வச்சிருக்கிறேன். அப்ப இது அடுத்தவங்களுக்காக செய்யறது இல்ல, நமக்காக செய்யறது. சின்ன சின்ன விஷயங்களை கத்துக்கிறது, நல்ல நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிறது, பெரியவங்களை பார்த்து மதிப்பு கொடுக்கறது, எல்லாமே எங்க இருந்து வருது? நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து, நம்மளோட பெரியவங்க கிட்ட இருந்து, நம்ம அப்பா அம்மாட்ட இருந்து, நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்கிட்ட இருந்தும் நீங்க ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் உங்க வாழ்க்கையில கத்துக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹோம்ஒர்க் ஒண்ணு நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். பயப்படாதீங்க, நீங்க எழுதி எல்லாம் ஒன்னும் சப்மிட் பண்ண வேண்டாம். பட் ரொம்ப சின்ன ஒரு விஷயம் தான். பட் இதை நீங்க பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் மச் யூஸ்ன்னு சொல்லுவேன். என்ன அப்படின்னா, உங்க பழக்க வழக்கங்கள்ல சில விஷயத்த நீங்க மாத்திட்டாலே உங்களுடைய மனசுங்கிற அறைய ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வச்சுக்கலாம். வாசமா, சுத்தமா, நான் சொன்ன மாதிரி பளிச்சுன்னு வெளிச்சமா ரொம்ப நல்லா வச்சுக்கலாம். இப்போ மறுநாள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்ன? உதாரணத்துக்கு நாளைக்கு சனிக்கிழமை எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்ல, நான் 4 படம் பார்க்க போறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் அடுத்தது. சரியா? ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க. முதல்ல ஒரு சின்ன டைரியோ ஒரு நோட் புக்கோ எடுத்துக்கோங்க. அந்த நோட் புக்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இது வரைக்கும் நீங்க யோசிக்கவே இல்லைன்னா பரவாயில்ல, ஆனா இன்னைக்கு முதல் தடவையா ஸ்ரீதேவியோட செஷன் அட்டன் பண்ண பிறகு யோசிங்க. என்ன அப்படின்னா, வாழ்க்கையில உங்களுடைய லட்சியம் என்ன? நீங்க என்னவாக விரும்புறீங்க? ஒரு ப்ரொஃபஸரா வரணும், நான் ஸ்கூல் டீச்சரா வரணும், நான் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா வரணும், நான் நாசால போய் வேலை பார்க்கணும், இல்ல நான் இந்தியாவுக்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும், எங்களை மாதிரி சோசியல் ஆண்டர்பிரனரா வரணும். என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு களம் என்னன்னு பார்த்தா புற்றுநோய்க்கான விழிப்புணர்வு முகாம். இதுல நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60,000 பேரை கடந்ததுக்கு தான் நான் பல விருதுகள் வாங்கி இருக்கிறேன். இந்த விஷயங்கள் சொல்ல போகும்பொழுதுதான் நான் இவ்வளவு பெண்களை பார்க்கும்போது தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோ இதை எடுத்துட்டு போறதுக்கோ இன்னைக்கு ஆட்கள் இல்லை. சோ பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட, அவங்க உடல் நலன் சம்பந்தப்பட்ட, அவங்க முன்னேற்றம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசுறதுக்கு ஒரு ஆளா நான் வரணும். நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை ஒரு 1000 பொம்பளைங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கணும். என்னுடைய ஜனங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கணும். என்ன வேணா இருக்கலாம். நான் ஃபாரின்ல ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணணும். ரைட், எதை யோசிக்கிறீங்களோ அதை என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய நோட்டோட முதல் பக்கத்துல எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் உங்களுடைய கனவு, உங்களுடைய லட்சியம். நீங்க என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதி வைங்க. பெரிய எழுத்துக்கள்ல போல்டு லெட்டர்ஸ்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. ரைட், 2வது பக்கத்தை எடுக்கிறீங்க. அந்த 2வது பக்கத்துல உங்களை பத்தி இது வரைக்கும் நீங்க யோசிச்சீங்களான்னு தெரியல, அனலைஸ் பண்ணீங்களான்னு தெரியல. அதுல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. நான் நல்லா பாட்டு பாடுவேன், நான் எப்பவும் சிரிச்ச மாதிரியே இருப்பேன், நான் எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான பொண்ணா இருக்கேன், நான் நல்ல சமையல் பண்ணுவேன், என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமோ உங்களை பத்தி நீங்க பெருமையா நினைக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 பாயிண்ட் இருக்காதா? அந்த 200 பாயிண்ட்டையும் நீங்க எழுதுறீங்க. இல்ல மேடம் 10 தான் இருக்கு, பரவாயில்ல 10யும் எழுதிடுவோம் நம்ம. சோ 100 இருக்கிறவங்க 100 எழுத போறீங்க உங்களை பத்தி, 200 இருக்கிறவங்க 200 எழுத போறீங்க, 10 இருக்கிறவங்க 10 எழுத போறீங்க. ரைட், அடுத்த பக்கத்தை எடுத்துட்டு அது உங்களுடைய வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் எழுத போறீங்க. ரொம்ப கஷ்டம், எனக்கு சுள்ளுன்னு கோவம் வரும், குறை சொன்னா பிடிக்காது, கேட்டது கிடைக்கலன்னா சண்டை தான், கோவம் வந்தா நான் சாப்பிட மாட்டேன், எல்லாத்தையும் எழுதலாம். ஆனா ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாருமே மறந்துடுறோம். இன்னைக்கு அம்மா கூட இருக்கும் பொழுது
நீங்க பட்னியா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு கோவமா இருந்தாலும் சரி, சாப்பிடுன்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு கட்டத்துல நம்ம வாழ்க்கையில அப்படி சொல்றதுக்கு ஒருத்தங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க. அன்னைக்கு யாராவது நம்ம சொல்ல மாட்டாங்களான்னு நம்ம வாழ்க்கையில ஏங்க ஆரம்பிப்போம். இது எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் நடக்கும், எல்லா பசங்களுக்கும் நடக்கும். கோவத்தை என்னைக்குமே சாப்பாடுல காட்டாதீங்க. கோவத்தை முக்கியமா உங்க அம்மாட்ட காட்டாதீங்க. சரியா? சோ உங்க வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பேஜ்ல எழுதுறீங்க. என்ன வேணா இருக்கலாம். நான் சோம்பேறியா இருக்கிறேன், நான் படிக்க மாட்டேங்கிறேன், எனக்கு ஆன்லைனே பிடிக்க மாட்டேங்குது, எல்லாத்தையும் எழுதலாம். எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுப்போம். ரைட்டா? இது ரெண்டையும் இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க்கா இன்னைக்கு நம்ம செய்யறோம். கோல் என்னன்னு செட் பண்றோம், உங்க ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு எழுதுறோம் 2வது பேஜ்ல. 3வது பேஜ்ல உங்களோட வீக்னஸ் எல்லாம் என்னன்னு எழுதுறோம். ரைட்? 3 பக்கம் முடிச்சிட்டீங்க. 4வது பக்கத்துல என்ன எழுத போறீங்க தெரியுமா? இது எழுதுறதுக்கே 2 நாள் ஆனாலும் ஆயிடலாம், அவ்வளவு வரைக்கும் யோசிக்கிறதுக்கு. ஆனா கூடுமான வரைக்கும் இன்னைக்கே எழுதுறதுக்கு நீங்க பாருங்க. இல்ல மேம் நான் என்ன ஆகுறதுன்னே முடிவு பண்ணலையே, கொரோனா முடிஞ்சு உலகம் இருக்குமா? இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். எத்தனையோ பேண்டமிக்கை தாண்டி உலகம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. நாங்க எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டோம், நீங்களும் எல்லாம் வாழ போறீங்க. உங்க பேரம்பேத்தி வரைக்கும் நீங்க பாக்கணும். அதனால எல்லாம் நல்லபடியா தான் இருக்கும். ரைட்டா? நம்ம பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சோ கண்டிப்பா இருக்கும். அப்ப இந்த விஷயங்களை இன்னைக்கு ராத்திரியில இருந்து இப்ப இருந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. செஷன் முடிஞ்சதுல இருந்து யோசிக்கிறீங்க, எல்லாத்தையும் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்க. ரைட்? 4வது பக்கத்துல நீங்க என்ன எழுத போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாளைக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய வேலைகள் என்னென்னவா இருக்கும். என்ன வேணா இருக்கலாம். என் ட்ரெஸ் துவைக்கணும், எங்க அம்மாவுக்கு சமையல்ல ஹெல்ப் பண்ணணும், இல்ல என் ஷெல்ஃப் எல்லாம் நான் கிளீன் பண்ணணும், படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, அசைன்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ஏதாவது எழுதணும், ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணணும், ஏதாவது ஒண்ணு தேடணும். மேம் சீக்ரெட்னு ஒரு புக் சொன்னாங்களே, அந்த புக் என்னன்னு, ஆடியோ புக் எங்க இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி என்ன வேணா இருக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. இது இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, டெய்லி நீங்க இந்த நோட்ல ரெகுலரா நீங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்களை, மறுநாள் செய்யணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை எழுதிக்கிட்டே வாங்க. எழுதிட்டு இன்னைக்கு நைட் எழுதிட்டீங்கன்னா, நாளைக்கு நைட் இந்த நோட்டை எடுத்து முதல் பக்கத்தை பாக்குறீங்க. அதுல நீங்க என்னவா வரணும்னு உங்க கோல் செட் பண்ணீங்களோ அது உங்க கோல்ல இருக்கு. அடுத்தது 4வது பக்கத்துல நீங்க இன்னைக்கு எழுதியிருக்கீங்க, நாளைக்கு என்ன செய்ய போறீங்க. அந்த பேஜ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க முடிச்சிட்டீங்களான்னு சொல்லி செக்லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. 10க்கு 10 விஷயம் முடிச்சிருக்கீங்களா? பெர்ஃபெக்ட். 8 விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க, 2 தான் பண்ணிருக்கீங்க, 8 பண்ணல. ஏன் பண்ணல? ரைட்டு. அந்த 8 அப்படியே கேரி ஓவர் பண்ண முடியும்னா அடுத்த நாளைக்கு எழுதிட்டு அதுல எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது வேலை இருக்கு, நீங்க வெளியே போற வேலை இருக்கலாம், இப்ப லாக்டவுன்னால அது பாசிபிலிட்டி இல்ல, இல்ல வேற ஏதாவது விஷயங்கள் யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா அதையும் எழுதுங்க. எழுதிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட் நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த செக்லிஸ்ட மறுபடியும் திருப்பி உட்காந்து நீங்க பார்க்கணும். இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, ஒரு வாரம் நீங்க இதை செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணிட்டு அந்த முதல் பக்கத்துல ஒரு கோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த கோலுக்கும் இந்த ஒரு வாரம் நீங்க எழுதுனதுக்கும் எந்த இடத்துல கார்லேட் ஆகுது அப்படிங்கறத நீங்க பாருங்க. அது என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸரா வரணும்னு நினைக்கிறேன், நான் ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கரா வரணும்னு நினைக்கிறேன், நான் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எதை பத்தி எழுதியிருக்கீங்களோ, நீங்க என்னவா வரணும்னு எழுதியிருக்கீங்களோ அதுக்கான எந்த முயற்சியாவது இந்த ஒரு வாரத்துல நடந்திருக்கா அப்படின்னு பாருங்க. நீங்க ஒரு மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸரா வரணும்னா முதல்ல நம்ம சப்ஜெக்ட்ல ஒரு 2 நாளாவது கிளாஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணி அட்டென்டிவா இருந்து எதையாவது எழுதியிருக்கணும். ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டா அந்த கிளாஸ்ல ஏதாவது பதிலாக நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம ப்ரொஃபஸரா நாளைக்கு இருந்து நாம கேள்வி கேட்கும் பொழுது யாருமே பதில் சொல்லலைன்னா நம்மளால ஏத்துக்க முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான். அப்ப ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபீசரா வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக் என்ன, நீங்க ஒரு மினிமம் டிகிரி எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும். இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ஜியோகிராஃபியா இருக்கட்டும், ஹிஸ்டரியா இருக்கட்டும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா இருக்கட்டும், மேக்ஸா இருக்கட்டும், பிரிலிமினரி மேக்ஸா இருக்கட்டும், சயின்ஸா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயங்களுமே நீங்க தெரிஞ்சிருந்தாதான் ஒரு பிரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு போக முடியும், ஐஏஎஸ்க்கு நீங்க போக முடியும். அப்ப ஐஏஎஸ்ன்னு எழுதுனா இந்த ஐஏஎஸோட சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னங்கிறதையாவது இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள நீங்க தேடணும். மேம் டிகிரி முடிச்ச பிறகு ஐஏஎஸ் பண்றதுக்கு இப்பவே ஏன் மேம் தேடணும்? கரெக்ட். ஆனா இப்படிங்கிறதுக்குள்ள 3 வருஷம் போயிடுமே. 20 ஆரம்பிச்சது தெரியல, 21ல படக்குன்னு நம்ம காலேஜுக்கு வந்துட்டோமே. நம்ம எப்படி படிச்சோம் பிளஸ் 2 நம்மளுக்கு தானே தெரியும், எப்படி 3rd இயர் முடிச்சோங்கிறது யூஜில ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கவங்களுக்கு தானே தெரியும். இப்படியே போற பக்கம் பார்த்தா நீங்க எல்லாருமே டிகிரி முடிச்சிருவீங்க போல இருக்கே. சோ என்ன பண்ணணும், ஐஏஎஸ் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கான என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத ஆன்லைன்ல தேடலாம்.
அப்படி தேடின விஷயங்களை என்ன பண்ணுங்க, புக் மார்க் பண்றது மட்டும் இல்லாம இந்த நோட்ல குறிச்சு வைக்கவும் நீங்க ஆரம்பிங்க. இது உங்களோட ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். ஏதோ ஒரு நேரத்துல உங்க மொபைல்ல இந்த டேட்டா இல்லாட்டா கூட, நீங்க எடுத்த மெட்டீரியல் இல்லைன்னா கூட, நீங்க இது எங்க என்ன பார்த்தீங்களோ, எதை எடுத்து வச்சீங்களோ அது உங்களுடைய நோட் புக்ல கண்டிப்பா இருக்கும். ரைட். ஸோ இந்த பிளானர் யூஸ் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அடுத்தது, யாரை பார்த்தும் தேவையில்லாம நம்ம பொறாமப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம வாழ்க்கை, நம்மளுடைய முன்னேற்றம், நம்மளுடைய படிப்பு, நம்மளுடைய உயரம், அதை நம்ம போய் அந்த சிகரத்தை தொடுவோம்னு தொட போறோம். அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க, இவங்க எப்படி இருக்காங்களே, ஏன் கூட படிச்சால, இவன் மார்க் வாங்கிட்டல, யாரை பத்தியும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட். இந்த வயசுலாம் இல்லை, எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டக்குன்னு ஒரு முடிவெடுத்து சில விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கு. அது நல்ல விஷயமாவும் இருக்கலாம், தேவையில்லாத விஷயங்களாவும் இருக்கலாம். நிறைய நேரம் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ இல்லைன்னா போய் பார்க்கும் பொழுது பார்த்திருக்கிறேன், நிறைய பேர் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்றவங்க யோசனை பண்ணிட்டு தற்கொலை பண்ண மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு கோவம் இருக்கும், ஏதோ ஒரு வருத்தம் இருக்கும், இம்மிடியட்டா அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல முடிவெடுத்து பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான். அதை ஒரு 2 தடவை யோசிச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அந்த முடிவுக்கே போக மாட்டாங்க, தப்பான விஷயங்களே செய்ய மாட்டாங்க. அப்போ எந்த ஒரு முடிவெடுத்தாலும் சரி, அது நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும், அவசியம் இல்லை, மறுபடியும் 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 அதை திருப்பி திருப்பி உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க யோசிச்சு, பல தடவை யோசிச்சு இந்த விஷயத்த முடிவுக்கு வாங்க. அடுத்தது, டெய்லி ஒரு ஃப்ரெண்டு உங்க கூடயே எப்பவும் இருந்தா நல்லாதான் இருக்கும். அதுல ஒரு 1/2 மணி நேரம் உங்க கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு நான் யார சொல்லுவேன்னு சொன்னா, புக்ஸை தான் சொல்லுவேன். ஆன்லைன்ல நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. அது போக இந்த கோவிட் பீரியடுக்கு அப்புறமா நிறைய புக் எக்ஸிபிஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல கிடைக்கும். இல்ல உங்க ஸ்கூல் காலேஜ் லைப்ரரி இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நல்ல புஸ்தகங்களை தேடி படிக்க ஆரம்பிங்க. ஆன்லைன்ல நிறைய ஃப்ரீ புக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க, நல்ல நல்ல புக்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிங்க. டெய்லி ஒரு 1/2 மணி நேரம் வாசிக்கணுங்கிறதுக்கு கண்டிப்பா உங்க வாழ்க்கையில ஒரு இடம் கொடுங்க. நிறைய படிக்கும் பொழுது மனசு விசாலமாகும், நிறைய உணர்ந்துக்குவீங்க, நிறைய விஷயங்களை நீங்க வெளி உலகத்துல இருந்து உங்க மனசுக்குள்ள கொண்டு வருவீங்க. தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு அருமையான அறிவுபூர்வமான விஷயங்களுக்கு உங்க மனசு காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிக்கும். ரைட். எப்படி புக்குக்கு ஒரு பெரிய இடம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரிதான் டெல் மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐல் டெல் யூ யுவர் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க யார் கூட சேர்ந்திருக்கீங்களோ அவங்களுடைய தன்மை உங்ககிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால நீங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தோழிகள் எப்படிப்பட்டவங்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. உங்களை நல்ல முன்னேற்றி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுத்து கை கோர்த்து நீங்களும் ஜெயிக்கணும் தானும் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த நட்பு கிடைக்குதான்னு பாருங்க. அது கிடைச்சதுன்னா உங்களை மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலி வாழ்க்கையில யாருமே கிடையாது. அப்ப நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறதுல மிகப்பெரிய இடம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கு. அடுத்து, எந்த வயசா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, சின்ன வயசுக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி, யாரையா இருந்தாலும் நம்ம மதிக்க கத்துக்கணுங்கிறது தான் இன்னைக்கு பெரிய பாடம். ஏன்னா நான் நிறைய பயணம் செய்வேன் அப்படிங்கிறதுனால சில ஊர்களுக்கு போகும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்டோக்காரங்ககிட்டயோ இல்லைன்னா பூ வாங்குற கடையிலயோ சின்ன சின்ன கடைகள்லயோ இருக்கும்போது நம்ம பேசும்போது கேட்பாங்க, நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க. இல்ல சில நேரம் அந்த ஊரையே சொல்லிட்டு கேட்பாங்க, நீங்க இந்த ஊர் இல்லையே அப்படிம்பாங்க. எப்படி தெரியும் அப்படின்னு. இல்ல இந்த ஊர்ல யாருமே அண்ணன் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் எந்த வயசா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மரியாதை நம்மளுக்கு திரும்பி வருதுங்கிறத நான் நேர்ல பார்த்திருக்கேன். அப்ப நம்ம அவர் பேரை சொல்லி கூப்பிட வேண்டாம், நான் மரியாதை கொடுக்கும் பொழுது அந்த மரியாதை நம்மளுக்கு கண்டிப்பா திரும்பி வரும். அவங்களுக்கு எந்த வயசா இருந்தாலும் சரி, அவங்க யாரா வேணா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கான தகுதி என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும், ஆனா மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அதை இப்ப இருந்தே உங்க பழக்கத்துல கொண்டு வாங்க. எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, என்ன தெரியுமா? இந்த கோவிட் டைம்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லலாம், உங்களுடைய ஆரோக்கியம். முதல்ல காலையில சீக்கிரமா எழுந்துக்கிறதா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் உங்களுடைய பிளானர்லயே போடலாம். காலை டெய்லி சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறதெல்லாம் நீங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு நான் சீக்கிரமா வந்துச்சிட்டேன்னா ஒரு ஸ்டார், டயத்துக்கு சாப்பிட்டேன்னா டபுள் ஸ்டார். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்டார் போட்டுக்கலாம். ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நீங்க குட்டி குழந்தையா இருக்கும் போதெல்லாம், எல்கேஜி யூகேஜில எல்லாம்
கரெக்டா ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் எழுதுனா என்ன பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டார் ஒட்டி கொடுப்பாங்க நோட்ல. ஸ்டார் போட்டு வி குட் எல்லாம் போடுவாங்க, விஜின்னு போடுவாங்க. ஜி போட்டா அது சந்தோஷம், விஜி போட்டா அன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், அன்னைக்கு ஹோல் டே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் மனசு. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்டார் ஒட்டிக்கலாம் உங்க மனசுல. அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிரீடம் வச்சு பாத்துக்கலாம், குட்டி கிரீடம் என்ன பண்ணிக்கலாம் மனசுல, நம்மளுக்கு நம்மளே ஒரு குட்டி கிரீடம் வச்சு பாத்துக்கலாம். வெரி குட், நீ சீக்கிரம் எந்திரிச்சாச்சு, வெரி குட், சூப்பர். நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கலாம். சோ டயத்துக்கு எந்திரிக்கணும், நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும். எய்தர் இட் கேன் பி எக்ஸசைஸ், ஒரு பேசிக் எக்ஸசைஸா இருக்கலாம், ஒரு யோகாவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மெடிடேஷனா இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பேசிக்கா நம்ம கத்துக்கலாம். அப்ப இன்னைக்கு கரெக்டா டயத்துல வெளியே போகணும்னா மாஸ்க் போடாம போகக்கூடாது. என்ன செய்யலாம், இன்னைக்கு நிறைய இயற்கை மூலிகை, இயற்கை மருத்துவம், ஸ்டீம் பண்ணிக்கிறது, நிறைய இயற்கை மருந்துகள் எல்லாம் தயார் பண்றது, நிறைய கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறது. இன்னைக்கு எத்தனையோ ஃபார்மேட்ஸ் வந்துருச்சு, எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. சில விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணலாம், தொடர்ந்து நம்ம செய்யலாம், நம்மளை நாமே பாதுகாத்துக்கலாம், நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களையும் நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்க உடம்பு சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம் அப்படின்ன மாதிரி, நீங்க ஃபாரின் எல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா? ஃபாரின் யாருக்காவது ஃபாரின் பிடிக்காம இருக்குமா? ஃபிளைட்ல போறதுன்னா எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும்ல. நில யோசனை பண்ணி பாருங்க. நீங்க நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போய் ஒரு அருமையான ஒரு பெரிய கம்பெனில போய் வேலை பார்க்க போறீங்க ஃபாரின்ல. போன பிறகு என்ன பண்றீங்க, நல்ல சம்பளம் எல்லாம் வாங்கின பிறகு அப்பா அம்மாவை இங்க சிவகாசியில இருந்தோ, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல இருந்தோ, இங்க சாட்சியாபுரத்துல இருந்தோ நீங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு மதுரை ஏர்போர்ட்டுக்கே வச்சுக்கோ, கூட்டிட்டு வந்து அங்க இருந்து நீங்க சிங்கப்பூரோ, மலேசியாவோ, இல்ல யூஎஸ்கோ கூட்டிட்டு போறீங்க, இல்ல ஆஸ்திரேலியா கூட்டிட்டு போறீங்க. அப்பா அம்மா அங்க வந்து 1 மாசம் இருக்கிறாங்க. யோசனை பண்ணி பாருங்க, அதெல்லாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும்ல. அம்மா ஃபிளைட்லயே போனது இல்லைன்னு வைங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க சம்பளம் வாங்கி உங்க அம்மா அப்பாவை ஃபிளைட்ல கூட்டு போறீங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் எல்லாம் இருக்குல்ல. நீங்க சம்பாதிச்சு நீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்க உங்க பேர்ல, ஒரு சிட்னியா இருக்கட்டும், ஒரு கேன்பராவா இருக்கட்டும், ஒரு மெல்பர்னா இருக்கட்டும், நீங்க உங்களுக்குன்னு சொந்தமா அந்த ஆஸ்திரேலியால ஒரு வீடு வாங்குறீங்க. யோசனை பண்ணி பாருங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம செல்ஃபி எடுத்து வச்சுப்போம்ல, உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பழக்கம் இருக்கும். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அம்மா அப்பாவை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஃபிளைட்ல உட்காந்துட்டு போட்டோ எடுத்து போடுறீங்க, எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும் பாருங்க. அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. சோ நிறைய விஷயம் இருக்கு நம்ம மனசுல, நிறைய விஷயம் இருக்கு. இதெல்லாம் சாதிக்கணும்னா நம்ம உடம்ப வந்து நல்லா பாத்துக்கணும், டயத்துக்கு சாப்பிடணும், நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்கணும், நல்ல விஷயங்களை நிறைய யோசிக்கணும், ப்ரொடக்டிவா இருக்கணும். ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு பெரிய மலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மாதிரி ஒரு பெரிய மலை இருக்கு, அது ஏறணும்னு ஒருத்தர் நினைக்கிறாரு அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? இங்க இருந்து நேரா பிளைட் பிடிச்சு போய் கடகடான மலை மேல ஏறிடும்னு நினைக்கிறீங்களா? இது என்ன பழனி கோயிலா படிக்கட்டுல ஏறி போறதுக்கு? அப்படியே பழனி படியா இருந்தா கூட நம்மளால ஒரு 50 படி ஏறுற வரைக்கும் தான் கேஷுவலா ஏற முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 படிக்கு கொஞ்சம் மூச்சை வாங்கும். அப்புறம் வந்து வேண்டாம் பேசாம கீழே இறங்கி போயிடலாம்னா ஒரு 200 படி இருக்கும், மேல போகணும்னா ஒரு 400 படி இருக்கும். கீழையா மேலையா எந்த பக்கம் போறதுன்னு கூட தெரியாது. பேசாம தண்ணி எல்லாம் குடிச்சு ஒரு மாதிரி வந்து, ஏன்னு கேட்டா நம்மளுக்கு பழக்கம் இல்ல, பயிற்சி இல்லை. இதே நீங்க நிறைய நடந்துட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க உடம்பு ஃபிட்டா இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த படி ஏறது கஷ்டமா தெரியாது. அதே மாதிரி ஒரு மலை ஏறணும்னா அதுக்கு ஒரு பயிற்சி தேவைப்படுது. மவுண்டனரிங் நிறைய கிளப்ஸே இருக்குது, சின்ன சின்ன இடங்கள்ல ஏறி பழகி அதுக்கான ட்ரெயினர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு பெரிய ஸ்கில். ஆக்சுவலா மவுண்டனரிங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்கில். அந்த ஸ்கில்ல எக்ஸல் பண்ணுனா மட்டும்தான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மாதிரி ஒரு இடத்துல எல்லாம் போய் ஏற முடியும், ட்ரை பண்ணவே முடியும். அந்த ட்ரெக்கிங்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம்னு சொல்லுவோம், இந்த மவுண்டனரிங் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப அதுல என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா, உடம்பு ரொம்ப ஃபிட்டா இருக்கணும், மனசு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், ரொம்ப தைரியமா இருக்கணும், ஜெயிக்கணுங்கிற எண்ணமோ, போராடணுங்கிற எண்ணமோ, சாதிக்கணுங்கிற எண்ணமோ விஷயமா அந்த இடத்துல இருக்கணும். அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் மலை ஏறணும்னு நினைச்சா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு பெரிய சிகரத்தையே தொடணும்னா என்ன செய்வாரு, அதுக்குன்னு ஒரு கொக்கி இருக்கும், கொக்கியோட ஒரு கயிறு இருக்கும். அந்த கொக்கி என்ன பண்ணுவார், தூக்கி அந்த மலை மேல தூக்கி வீசுவார். வீசினோடனே அது ஏதாவது ஒரு பாறையில போய், இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல போய், ஒரு ஏதாவது இடத்துல ஒரு பொந்து மாதிரி இருக்குன்னா அந்த இடத்துல போய் பிடிச்சுக்கும். அது பிடிச்ச உடனே அதை கயிறை பிடிச்சி இழுத்து பார்ப்பாங்க. நீங்க நிறைய வீடியோஸ் கூட பார்த்துருக்கலாம், டிஸ்கவரி மாதிரி சேனல்ஸ்ல பார்க்கலாம், ஆனா யூடியூப்ல கூட பார்க்கலாம். அப்ப அந்த மலை மேல ஏறும் பொழுது உடனே ஏறி போய் கிடுகிடுன்னு ஏறி போய் 3000 அடி 4000 அடி எல்லாம் போயிட முடியாது. முதல்ல ஒரு 50 அடியோ 100 அடியோ ஏறிட்டு என்ன செய்வாங்க, ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க, மறுபடியும் திருப்பி ஒரு உயரத்துக்கு போடுவாங்க, போட்டு அதுல ஏறிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி ஒரு உயரத்துக்கு போவாங்க, திருப்பி ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க, திருப்பி ஏறுவாங்க. இப்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த
கொக்கி போட்டு ஏறுறது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து செய்வாங்க. இது அவங்க மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு துணைக்கு ஆள் இருப்பாங்க, அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவங்க சோர்ந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள விட்டு கொடுக்காம கூட கை கோத்து ஆட்கள் நிற்பாங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு வாழ்க்கைங்கிற சிகரத்தை நீங்க பெரிய உயரத்தை தொடணும்னு நாங்க எல்லாருமே விரும்புறோம். இன்னைக்கு நான் உங்க கூட இருந்திருக்கேன். அருமையான ஒரு காலேஜ் இருக்கு, பிரின்சிபல் சார் இருக்காங்க, உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க, உங்க டீம் இருக்காங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, உங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க, எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ இந்த சிகரத்தை தொடுறதுக்கு நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து பயிற்சி எடுத்து மனசு உடம்பு எல்லாத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியா வச்சிருந்து கண்டிப்பா அந்த சிகரத்தை நீங்க தொடணும். வாழ்க்கையில உங்க கனவுகள் எல்லாமே நிறைவேறணும். மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்களா இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொண்ணும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அவன் மனசை தளர விடாம ஜெயிச்சு போராடி சாதிச்சு இந்த உலகத்துல வெற்றிங்கிற பாதையை மட்டுமே அவ போகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய கனவுன்னு சொல்லலாம். இந்த நேரத்துல உங்க எல்லாரையும் பார்த்ததுல, உங்க கூட எல்லார் கூடயும் இருந்ததுல, என்னுடைய எண்ண ஓட்டங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துகிட்டதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சோ மச் ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ மேம். Thank you, Chandra. Kindly wait, ma'am. Formal end. Thank you, ma'am, for your motivating and lively talk. Your words were so pacifying that we remained keen throughout the end of your lecture. Though the soul has no form, we were able to imagine it with many things and analyze ourselves. Embrace the chaos and develop yourself from the skills you have or you have got inspired. Very little is needed to make a happy life. It is all within ourselves in the way of thinking we have. Don't say no one likes me. Just say there is no one like me. I believe everyone came to this conclusion after this session. Gratitude helps to see what's there instead of what isn't. It is not happiness that brings gratitude, it's gratitude that brings us happiness. I now invite Dr. P. Jnanachandra ma'am, member of Women's Anti-Harassment and Protection Cell and Assistant Professor of Department of Mathematics PG, to deliver the vote of thanks. Thank you, ma. Thank you for the opportunity. Honorable Principal, respected Coordinator, Dr. K. Vijayabhaskar Naidu sir, our most valued invited guest, Mrs. Sridevi ma'am, Wahab Cell advisors, and my dear students. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. First, I express my heartfelt thanks to our beloved correspondent, Thiru G. Abhiruban sir, for giving permission to conduct this program. I equally thank Dr. Shri Ashok, Principal Anjak, for his presence and support in all our endeavors. On behalf of Wahab Cell, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Mrs. Sridevi ma'am, who spared time for her busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity. Sir, is there any disturbance, sir? No, madam. You can continue. No problem. Okay, sir. Okay. You are audible, madam. You can continue. Okay. Yes, sir. Yes, sir. On behalf of Wahab Cell, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Mrs. Sridevi ma'am, who spared time for his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear her thoughts, and this will surely belong and goes to encourage us in future events. Thank you, ma'am. Your thoughts have enlightened our students' minds and have shown us a new path. A big thanks to Mrs. Sridevi ma'am for her efforts towards the topic attitude building and character development. Thank you, ma'am. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to our coordinator, Dr. Vijayabhaskar Naidu, for the perfect logistic support and guidance. Thank you, sir. Now, I also extend my thanks to our dearmost staff advisors for their enormous cooperation for the successful completion of this event. In this such a short time, you have made a best arrangement for this program. Thank you wholeheartedly. Finally, I thank today's beneficiaries, that is my dear students, for their patient listening and involvement. எனக்கு எதையும் கொஞ்சம் மேக்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ண தெரியும், அதனால தான் நான் ஒரு எண்டு கார்டு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். I think mathematics of life. Quite recently, I saw one word or one quote about this attitude and character development. வாழ்க்கையும் ஒரு புள்ளி போலத்தான், கவலையை மறந்தால் அது தொடக்க புள்ளி, கவலையை மறக்காதவனுக்கு அதுவே முற்றுப்புள்ளி. Mathematics of life, add the opportunities, subtract the errors,
multiply the victories, divide the obstacles, integrate your caliber, differentiate your weakness, inverse the destiny, and simplify the struggles and to solve your life. It's your problem. You have to solve your problem. Ma'am, சொன்னதை நான் mathematics related சொல்லியிருக்கேன். Ma'am, such a wonderful lecture. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am, for extending. Thank you. Thank you, ma'am, for extending your gratitude. This meeting was overall a great and thoughtful session, and I thank everyone for giving me this opportunity. Thank you all for your virtual presence throughout this happening. Have a luminous day ahead. Thank you.